10ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل اسم صفت، اسم فاعل، اسم مفعول کو پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان ویڈیو سے، ہمارے ان لیکچر سے استفادہ کیا ہوگا، مستفید آپ ہو چکے ہوں گے۔ تو اس ٹاپک کو ہم نے پڑھا تھا، پھر میں نے آپ کو بتایا ہم اس پر کچھ مشق، کچھ ایکسرسائزز بھی لے آئیں گے تاکہ اس کا کانسیپٹ آپ کو مزید واضح ہو جائے، آپ کو 100% کلیئرٹی مل جائے۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم نے ایگزام کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے سینٹنسز لائے ہیں جن میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ آیا اس میں صفت، اس میں فاعل یا اس میں مفعول وہاں استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں 4 سینٹنسز ہوں گے، انہی میں سے آپ نے وہاں پہچاننا ہوگا اس میں صفت، اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ تو ان کی نشانیاں، کچھ سائنز، تعریف، ان کی ڈیفینیشنز، ایوری تھنگ we have been discussed. And today, once again, we are going to take some sentences. And before I tell you that what kind of sentence is this, and you will think in your own mind that what is the answer of that question. So after lots of exercise has been done by you people as well as me, you will definitely become strong in this topic. So dear students, let us begin once again this. So بچوں، ہم نے دیکھا تھا جو سینٹنسز، اب ہم یہاں سے احمد بدترین ہے، اگر سینٹنس آیا وہاں بدترین انڈر لائن ہوگا۔ بچوں، بدترین، آپ کو میں نے یہ صفت ہے، صفت کو ہم ساتھ لکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے سر بدترین کس طرح صفت ہے؟ تبذیل کل میں آتا ہے ترین، بدترین، ذلیل ترین، یعنی جب بھی ترین جڑا ہوگا کسی بھی پریفکس کے ساتھ تو آپ نے اس کو بتانا ہے یہ تبذیل کل ہے، یعنی کل ملا کے صفت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سینٹنس ہے، آج قومی شاہراہ بند ہے۔ شاہراہ کو بتانا ہے یہ کیا ہے، شاہراہ۔ پیارے بچوں، جو یہ شاہراہ ہے اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر آپ اس کا راستہ ڈھونڈو، یہ معنی ڈھونڈو گے تو اس کا مطلب ہے بڑا راستہ۔ تو اس کا سمپل مطلب یہ بن جاتا ہے یہ صفت ہے، یعنی ہم صفت بناتے ہیں، یہاں یہ شاہراہ یہ بھی بنے گا صفت۔ آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی کسی ورڈ کے ساتھ جڑا ہوگا شاہ، جیسے شہ سوار، جیسے شہوار، جیسے شہ پر، جیسے شاہراہ، اس کا مطلب ہے یہ صفت ہوتا ہے۔ شہ کا مطلب ہے بڑا، بڑا راستہ، بڑا باغ، بڑا مکان، اسی طرح بڑا جو بھی ہوگا تو وہ بنے گا صفت۔ اب یہاں سے ایک اور سینٹنس ہے، 40واں بندر تہ خانے میں۔ 40واں، اگر ہم
40वां को यहाँ अंडरलाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 40वां क्या है? आपको पता है, मैंने बताया था आपको, ये अदद तरतीबी में 40वां आता है। यानी अगर हम कहेंगे 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, यानी जब तरतीब की बात होगी तो इसका मतलब है ये सिफत में शामिल होगा या इसको सिफत गर्दाना जाएगा। और आपको भी ये पता चलना चाहिए कि 40वां ये क्या है, गिनती में ही है और इस तरह से सिफत है। प्यारे बच्चों, अगर अंडरलाइन यहाँ पर वर्ड तहखाना होगा, यहाँ से हम लिखेंगे तहखाना। उमूमी तौर पर आपने हमेशा देखने की ये कोशिश करनी है, जब दो वर्ड्स यानी मुरक्कब जब भी होगा तो बहुत सारे चांसेस है कि वो सिफत में शामिल हो सकता है। यानी 100% मैं नहीं बताऊंगा, आप आँख बंद करके आप टिक मार सकते नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तह फिर खाना, ये दो अल्फाज है। तो मान लीजिए तह का मतलब नीचे, बिनीत, खाना मीनस घर। 40वां बंदर तह खाने में है, यानी बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, ज़मीन के नीचे है। 40 तह खाना भी सिफत है। तह खाना यानी ज़मीन के नीचे को सिफत है, तो इसका मतलब है बच्चों ये भी सिफत है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मज़कूरा सवालात हल कीजिए। मज़कूरा सवालात हल कीजिए, कभी होता है ना मेंशन और अबो, तो यहाँ ये मज़कूरा बच्चों क्या है? ये इसमें फ़ाइल है, सिफत है, मफ़ूल है, क्या है? ज़रा आप गौर कीजिए तो आपको बात समझ आएगी। मज़कूरा का मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब लिखेंगे तो इसका मतलब है ज़िक्र किया गया। क्या है बच्चों मतलब? इसका मतलब है ज़िक्र किया गया। तो इसका मतलब ये यहाँ ज़िक्र किया गया मतलब ये पास्ट का माने देता है, प्लस मज़कूरा जिसका ज़िक्र हो चुका है, गो ना ये पास्ट की अलामत, पास्ट के माने इससे निकाले जा सकते हैं। तो मज़कूरा प्लस ये मैंने एक अलामत बताई थी, ये मीम से शुरू होता है। वर्ड्स जब मीम से शुरू होते हैं तो बहुत सारे चांसेस है या 90+ % चांसेस है कि ये मफ़ऊल में इसका शुमार होगा। तो आप कुछ चालाकी यानी एक मेहनत के साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स को भी फॉलो करना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन में काम आती है बच्चों। मज़कूरा जो ये इसमें मफ़ऊल है, गो क्या है ये मफ़ऊल, मीम फिया। मफ़ऊल को हम लिखते हैं मीम फिया, सिफत को लिखते हैं साद, और इसमें फ़ाइल को लिखते हैं, इसमें फ़ाइल को लिखते हैं हम फिया। ठीक है बच्चों। अब आया है वर्ड दिले सितम ज़दा को हमने थाम लिया। As you would have recognized this that it is taken from Mir's ghazal. This was दिले सितम ज़दा, यहाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन है सितम ज़दा। आप पहचान पाएंगे बच्चों, एक इसमें एक सिंबल लगा हुआ है, एक साइन और एक अलामत इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी रूह से आप इसको पहचान पाएंगे आया ये इसमें मफ़ूल है, सिफत है या फ़ाइल है। आप अगर कह सकते हैं तो अच्छा है, तो फिर आपको खुद से सोचना है कि यू आर गेटिंग कमांड ऑन दिस टॉपिक। सो इंशाल्लाह यू विल गेट दिस 4 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स से कोई छोटा कोई मार्क है नहीं। सितम ज़दा यानी इसका मतलब अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब है सितम में डूबा हुआ, जिस पर सितम किया गया। ठीक है बच्चों, सितम किया, मैंने आपको पहले ये बताया था, किया गया या हुआ वगैरह माने देगा, तो इसका मतलब बन गया सितम। जिसके साथ भी ज़दा होगा, जैसे मुसीबत ज़दा, सितम ज़दा, इसी तरह जब भी ज़दा किसी वर्ड के साथ आएगा, गम ज़दा, तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा इसमें मफ़ऊल, क्योंकि ये पास्ट के माने इससे निकाले जा सकते हैं। जिस वर्ड से भी आप डिराइव कर सकते हैं पास्ट मीनिंग,
تو وہ خود ہی خود اس میں مفعول ہوگا، یعنی اس پر کام ہو چکا ہے یا اس نے ایکشن کو ریسیو کیا ہے. ایز یو نو ہے دل ستم زدہ، یعنی دل نے یہاں ایکشن کو ریسیو کیا ہے. تو سمپل سی بات ہے، یہ اس میں مفعول ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شہزادہ آج محل میں موجود نہیں ہے. اگر یہاں ہم شہزادہ تو بچوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں زادہ مینز بیٹا. تو آپ کو پتہ شاہ مینز بادشاہ، یعنی بادشاہ کا بیٹا. تو جب میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، جب دال ہے دہ کے وزن پر جب کچھ الفاظ ختم ہوتے ہیں تو ایزیلی یو کین سے کہ یہ اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول پہ ہی ٹک ایگزامینیشن میں ہو کر آپ کو آنا ہے. یعنی شہزادہ اس میں مفعول ہے، اور ہم لکھیں گے اس کو میم فیا، اور نچلے والے کو بھی میم فیا. تو پیارے بچوں، اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالی پانی پت کی طرح پامال ہے. پامال یہاں سے ورڈ ہے پامال. پیارے بچوں، اگر آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پامال مینز روندا ہوا، یہ اس میں مفعول ہے، یہ اس میں مفعول روندا ہوا. اس کے بعد فصیح میرا ہر دل عزیز شاگرد ہے. تو بچوں یہاں ہر دل عزیز پیارا، ہر دل عزیز کیا ہو جائے، یعنی مرکب بنتا ہے، کچھ ورڈس مل جل کے معنی دیتے ہر دل عزیز. اٹ سمپلی مینز جس کو پسند کیا جاتا ہے یا جس کو پسند کرتے ہیں. ہر دل عزیز شاگرد ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یو کین ایزیلی سے دیٹ وہ میرا ہر دل عزیز شاگرد ہے. تو یہ ہے صفت. اچھا، آنے والا موسم ٹھیک نہیں ہوتا. آنے والا بہرحال ہم نے سینٹینس کس اینگل سے لکھا ہے، لیکن اب یہاں سے آپ ورڈ سمجھیے گا آنے والا. تو آنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والا تو بچوں ایز یو نو کہ والا جس کے ساتھ بھی جڑا ہوگا تو وہ اس میں مفعول ہوگا. تو یہاں یہ سوری وہ اس میں صفت ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، وہ اس میں صفت ہے. وہ اس میں کیا ہے، یہ آنے والا فاعل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ والا جڑا ہے تو یہ فاعل بنا ہے، اس لیے آپ اس کو اس میں فاعل میں رکھیں گے. تو ہم لکھیں گے اس کے آگے فیا. اچھا، بونی ایک تناور درخت ہے. تناور کے نیچے ہم رکھیں گے ہم انڈر لائن، یعنی اس کے نیچے ایک ہم دیں گے یہاں سے ایک لکیر. تو تناور مینز جسیم، یعنی تناور کیا آ جائے گا اب، تو اس کا مطلب ہے یہ صفت ہے. احمد جو مدفون ہوا. گوبر یتھسن چھو مدفون. احمد جو مدفون ہوا. مدفون مینز دفن ہونا، یعنی دفن ہوئے کو مدفون کہا جاتا ہے. دفن کیا گیا بندہ مدفون کہلاتا ہے. گونا تیل چھنا اس میں مفعول گوبر مفعول. ام پت آج 1 جولائی ہے. یکم کے نیچے ہم رکھیں گے ایک لکیر، انڈر لائن ورڈ یکم. بچوں کیا آپ کہہ سکتے ہیں اب یکم کیا ہے؟ واٹ از دس یکم؟ یکم جو ہے یہ اس میں صفت ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا جو یکم ہے، اسی طرح مثلاً آتا ہے، مطلب اگر آپ یکم کی بات کریں گے بچوں، آپ دوم کی بات، چہارم کی بات، دوسرا، پانچواں، تیسرا، ساتواں، 10واں، یہ عدد ترتیبی میں آتا ہے. عدد ترتیبی بھی صفت میں ہی شامل ہوتا ہے. تو یہ بھی صفت ہے، اور اس کو صفت ہی کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں. تو یعنی آپ اس کو اچھی طرح سے صفت میں ہی رکھ دیں گے. تو بچوں ان مثالوں کی وجہ سے آپ کو مدد ملی ہوگی کہ ہم نے کتنا لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، ان کو کس میں شامل کرنا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے. تو پیارے بچوں یہاں سے مثال ہے آسمان نیلا ہے. تو اگر انڈر لائن ورڈ یہاں پر ہم نیلا مانیں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ صفت ہے. ہم جتنی مثالیں کر رہے ہیں
मुद्दा मकसद यही है आपको कमांड हासिल हो जाए, आपको अबूर और मुकम्मल दस्तरस हासिल हो जाए इस टॉपिक पर। इसलिए हम वंस अगेन हम रिपीटेशन हो रही है चीज़ों की, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जिस चीज़ को बार बार पढ़ा जाता है देर पा असर इसका रहता है। बच्चों, वो 5 कुतुब लाया, 5, इस जुमले में 5 क्या है? 5 है इसमें सिफत। वो क्या है? वो इसमें फ़ाइल, यानी ये है इसमें फ़ाइल नहीं है बल्कि ये फ़ाइल है। अब आपको समझना है, फ़ाइल यानी ये है सब्जेक्ट। अब डिपेंड करता है किस वर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको वही बताना है, आपको अपना तो लिखना नहीं है। फिर लिखा हिमालय खतरनाक पहाड़ है, खतरनाक। तो इस जुमले को गौर कीजिए। खतरनाक जो है मैंने आपको बताया था, जब भी किसी के साथ नाक जोड़ा जाता है तो खौफनाक, होलनाक, इबरतनाक, दर्दनाक, खतरनाक, गमनाक, तो यह है सिफत। क्या है बच्चों? सिफत। जब भी नाक किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, शैतान मलून है, शैतान मलून जिस पर लानत की गई, जिस पर लानत की गई। इसका मतलब क्या है बच्चों? मलऊन ये मीम से शुरू होता है, मफऊल के वज़न पर। एक तो मीम से शुरू होता है, नंबर 2 मफऊल के वज़न पर है, नंबर 3 मलऊन, लानत किया गया। हो गए पास्ट माने इसके, तो बन गया ये इसमें मफऊल। हम लिखेंगे मीम फिर, ऊपर वाले को लिखेंगे 7। इंडिया दुनिया भर में मशहूर है, मशहूर, शोहरत दी गई, यह है इसमें मफऊल, यह है मीम फिर इसमें मफऊल, शोहरत दी गई, मशहूर। और ये सिफत की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब सेंटेंस में आपने देखना कितने वहाँ आपको आप मिलेंगे सेंटेंस। हमने आज महसूस किया, महसूस किया क्या है? हिस्स दिया गया या हिस्स मिल गया। तो यदि पाने तो पास्टिक माने गोबर कर तो हम पाने महसूस, तो ये गो तेल मफूल। यहूदी मकजूब कौम है, यहूदी मकजूब कौम है। मकजूब गो इमिस पे गजब आस गोमुत, गजब किया गया। तेल क्या आओ गोबर है वन क्या आओ तेल, तेल वनो यहूदी मग, तेल वनो इसमें मफूल वनवा किन्न, तेल वनो मीम फे मफूल, इसमें मफूल। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ एक जुमला, लोहार, लोहार लोहे को गर्म करता है, गर्म करता है। वनु सा गोबर, लोहार क्या छु? अगर लोहार आस अंडरलाइन, यह इसमें मफूल, इसमें सिफत क्या छु? अथाव हार, तो यह बन पाने इसमें मफूल क्या, इसमें सिफत, सॉरी साद फिया सिफत, यानी ये बने सिफत, ये बनेगा फ़ाइल। मैं तो आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ गलत। लोहार बन इसमें फ़ाइल गोबर, लोहे को काटने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला है ना लोहार। तो बच्चों को समझ आया, लोहार गो इसमें फ़ाइल। अगर गर्मस बन कन दिमो तेल क्या बन, तेल बन सिफत, तेल त्राहो सादिश निशानी, तेल त्राहो सादिश निशानी। तो आपको इसी तरह ये समझना है, तो क्या किस तरह ये बनता है और किस तरह हमें बनाना है। इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है प्यारे बच्चों। हमने मशक भी की है,